چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کا دورہ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ کہا غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آرمی چیف کو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوانے اور غیر ملکی کرنسی کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے پلان پر بھی بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں میں افغان موبائل سموں کے استعمال کا انکشاف۔ حساس اداروں نے سرحدی علاقوں میں افغان سموں کے استعمال پر پابندی کی سفارش کر دی۔ دہشت گرد افغان سمز کو واٹس ایپ سمیت دیگر ایپس چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجرموں کی جانب سے نگرانی اور شناخت چھپانے کے لیے بھی افغان سمز استعمال کی جاتی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی افغان خاندانوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری۔ 2 روز میں 60 خاندان افغانستان واپس لوٹ گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغان کمشنریٹ نے بتایا کہ 2 روز میں تورخم سے 554 افراد افغانستان جا چکے ہیں۔ ایڈمائرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی۔ پاک بحریہ کی کمان کی تبدیلی کی تقریب PNS ظفر اسلام آباد میں ہوئی، جس میں سبکدوش نیول چیف ایڈمائرل ریٹائرڈ محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی کمان نئے ایڈمائرل نوید اشرف کے حوالے کی ہے۔ خواتین کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوشاں ایرانی قیدی وکیل نرگس محمدی نے 2023 کا امن نوبل انعام جیت لیا۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور سزائے موت کے خاتمے کے لیے مہم چلائی۔ نرگس محمدی اس وقت تہران کی ایوان جیل میں تقریباً 12 سال قید کی متعدد سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ بھارتی ریاست سکم میں طوفانی بارش اور سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 42 ہو گئی۔ لاپتہ ہونے والے متعدد افراد کی تلاش تاحال جاری ہے۔ ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ نیدرلینڈز کو 51 رن سے شکست دے دی۔ 288 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈ کی پوری ٹیم 41 اوورز میں 205 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمائرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے۔ پاک بحریہ کی تبدیلی کمانڈ کی پروقار تقریب PNS ظفر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی کمان ایڈمرل نوید اشرف کے حوالے کی۔ پاک بحریہ کے چاقو چوبند دستے نے سبکدوش ہونے والے نیول چیف ایڈمرل ریٹائرڈ امجد خان نیازی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر سبکدوش ہونے والے نیول چیف نے تقریب سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے نئے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو مبارکباد پیش کی اور پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں پر روشنی بھی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی کی کمانڈ کرنا میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اللہ کا شکر جس نے نیوی میں خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا۔ پاک بحریہ ملکی دفاع کے لیے مضبوط اور بہترین ادارہ ہے۔ پاک بحریہ پیشہ ورانہ اور بھرپور صلاحیتوں کی حامل ہے۔ پاک بحریہ کا شمار دنیا کی بہترین بحری افواج میں ہوتا ہے۔ سابق نیول چیف نے مزید کہا کہ گزشتہ سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ سیلابی صورتحال میں بھی پاک بحریہ کا کردار کلیدی رہا ہے۔ کورونا وبا کے دوران پوری دنیا کی معیشت کو بحران کا سامنا رہا۔ بعد ازاں ایڈمرل ریٹائرڈ چیف امجد خان نیازی نے
एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान सौंपी, जिसके बाद एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1979 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग तहसील हैं। अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। एडमिरल नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ एडमिन और डिप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। इस ओहदे पर फाइज होने से कबल एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा वराना खिदमत और बहादुरी के एतराफ में हलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से भी नवाजा जा चुका है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया, जहां कोर कमांडर कराची ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन और CPAC में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से प्लान पर भी ब्रीफ किया गया। इजलास में आर्मी चीफ ने तारीखी इकदाम के फायदेमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया, जबकि शुरा का कहना था कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी अदारे गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। भारतीय पुलिस को ईमेल के जरिए धमकी में दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा किया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि दहशतगर्दों की जानिब से कहा गया है कि स्टेडियम पर हमले के लिए बंदे भी तैनात कर दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी उड़ाएंगे। भारत में सब कुछ बेचा जाता है, हमने भी कुछ खरीदा है। आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी में रहे, हमसे बच नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने महफूज हैं, आप हमसे महफूज नहीं रह सकेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस धमकी अमेज ईमेल के बाद अहमदाबाद समेत बाकी जगहों पर भी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से भारतीय पुलिस का कहना है जिस आईडी से ईमेल की गई है, इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईमेल यूरोप से आई है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल है। आला अफसरान का कहना था कि ईमेल मौसूल होने के बाद वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम 12 अक्टूबर को बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगी।
عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ بشرا بی بی نے 22 جون کے بعد درج مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے انخلا کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ تورخم سرحد پر تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغان کمشنریٹ خیبر پختونخوا محمد عمران کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی رہائش پذیر افغان خاندانوں کے انخلا کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج 30 افغان خاندانوں کو لے کر 16 ٹرکس تورخم سرحد پہنچ گئے ہیں، جہاں قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغان کمشنریٹ کے مطابق افغان جانے والے یہ 30 خاندان 204 افراد پر مشتمل ہیں، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے 60 خاندانوں پر مشتمل 554 افراد افغانستان جا چکے ہیں۔ ضلع ناروال کی تحصیل شکر گڑھ میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران غیر قانونی مقیم 21 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کی ہدایت پر شکر گڑھ میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سٹی تھانے کی حدود سے 21 غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل شکر گڑھ نے بتایا کہ کریک ڈاؤن ریاض مارکیٹ، دین پور روڈ کے علاقوں میں کیا گیا۔ غیر ملکی باشندے غیر قانونی طور پر شکر گڑھ میں مقیم تھے۔ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی باشندوں پر فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گرفتار غیر ملکی باشندوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر ناروال جیل بھیج دیا گیا ہے۔ کراچی کے لیے بجلی 4.45 روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد پاور ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ گزشتہ مالی سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر 2023 میں کی جائیں گی۔ الیکٹرک کے لیے فی یونٹ بجلی 1.49 پیسے سے 4.45 پیسے فی روپیہ مہنگی کی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوشاں قیدی وکیل نرگس محمدی نے 2023 کا امن کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ انسانی حقوق کے سرکردہ ایرانی کارکنان میں سے ایک نرگس محمدی بھی ہیں، جنہوں نے خواتین کے حقوق اور سزائے موت کے خاتمے کے لیے مہم چلائی۔ نرگس محمدی کو آزادی کی مجاہدہ کے طور پر سراہتے ہوئے ناروے کی نوبل کمیٹی کے سربراہ نے اپنی تقریر کا آغاز فارسی میں زن زندگی آزادی کے الفاظ کہہ کر کیا، جو ایرانی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کے نعروں میں سے ایک ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کے مطابق نرگس محمدی اس وقت تہران کی ایون جیل میں تقریباً 12 سال قید کی متعدد سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ ورلڈ کپ 2023 کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو 81 رنز سے شکست دے کر میگا ایونٹ میں اپنی مہم کا آغاز فتح کے ساتھ کر دیا ہے۔ نیدرلینڈز کی ٹیم 288 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 205 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ یوں قومی ٹیم نے پہلے میچ میں 81 رنز سے فتح اپنے نام کر لی ہے۔ بھارتی شہر حیدرآباد دکن میں کھیلے گئے میچ میں نیدرلینڈز نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ گرین شرٹس نے سعود شکیل اور محمد رضوان کی نصف سینچریوں، شاداب خان اور محمد نواز کی ذمہ دارانہ شراکت کی بدولت 79 اوورز میں 287 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈ نے بیٹنگ شروع کی تو اس کی پہلی وکٹ مکس اوڈاڈو کی گری، جو صرف 5 رنز بنا کر حسن علی کو وکٹ دے بیٹھے۔ پاکستان کو دوسری کامیابی 50 کے سکور پر ملی۔ افتخار احمد نے کولن ایکرمن کو 17 کے انفرادی سکور پر بولڈ کیا۔ اس کے بعد نیدرلینڈ کے اوپنر وکرم جیت سنگھ نے آج کے میچ میں 4 وکٹ لینے والے بیسٹ دی لیڈز کے ساتھ مل کر 70 رنز کی شراکت قائم کی اور سکور 120 رنز تک پہنچا دیا۔ آخری وکٹ کے لیے پاکستانی بولر کو 205 رنز تک انتظار کرنا پڑا۔ حارث رؤف نے پال ون میکرین کو 7 رنز پر بولڈ کر کے میچ میں اپنی تیسری وکٹ حاصل کی۔
एशियन गेम्स क्रिकेट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर कांसी का तमगा जीत लिया है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबलों के तीसरे पोजीशन के लिए खेले गए मैच में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। बारिश की वजह से ये मैच पहले 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। ताहम पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान होने वाली बारिश के सबब ये मैच 5 ओवर्स तक महदूद होकर रह गया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी, जिसने 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बनाए। बांग्लादेश को डेकवर्थ लिविस कानून के तहत नजरसानी शुदा हदफ के तहत जीतने के लिए 65 रन बनाने थे, जो इसके आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए गए। सांगा मांगा में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से मां बेटा मौके पर ही जान बहक हो गए। कार ड्राइवर मौके पर गिरफ्तार। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सांगा मांगा कोट राधा किशन रोड पर कार और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। मां शहनाज और 30 साल बेटा इशफाक मौके पर ही जान बहक हो गए। हादसे में जान बहक अफराद की डेड बॉडीज को रेस्क्यू टीम ने रूरल अस्पताल सांगा मांगा पहुंचा दिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार तहवील में ले ली और इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ओकाड़ा गवर्नमेंट MCI स्कूल के टीचरों का गैर आईनी पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। टीचरों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। टीचरों का कहना था कि लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूलों की निजकारी के काले कानून को हम नहीं मानते। हुकूमत होश के नाखुन ले और हमारे मुतालबात को फौरी माने। टीचरों ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो अपने एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। लुडन का कदीमी कब्रिस्तान नाअहल इंतजामिया की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से कब्रिस्तान की दीवारों के साथ और कब्रिस्तान के अंदर कूड़ा करकट फेंका जाने लगा, जिससे कब्रिस्तान की बेहुरमती होना मामूल बन गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां असलम से। जी मियां असलम, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुडन के एक मरकजी कब्रिस्तान में, जहाँ पर दीवारों के साथ कूड़ा करकट के डिपो लगा हुआ है। इस कूड़ा करकट की वजह से यहाँ पर जो शहरी अपने प्यारों के लिए कुलखानी करवाने आते हैं, उनको इस कूड़ा करकट की बदबू का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी लुडन दा सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲਵਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਪਰ ਗੰਦਗੀ तमाम ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ नहीं की जा सकती। मेरी इंतजामिया नूं गुजारिश है, इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, दरखास्त पेश करना कि ये सारा कूड़ा करकट चाह कब्रिस्तान की कंधां नूं पाक ते साफ किया जाए ताकि फातिहा खानी करने च आसानी पैदा हो। जी जैसा कि आपने सुना कि शहरी का यही कहना है कि इस कूड़ा करकट यहाँ से उठाया जाए ताकि हम अपने प्यारों के। कसूर के इलाका कच्चा पक्का में शादी की तकरीब में नाच गाने की महफिल में मंजिलों की शराब के नशे में धुत होकर फायरिंग के नतीजा 27 साल कासिम नामी नौजवान जाम बहक हो गया। पुलिस थाना खडिया खास मसरूफ कार्रवाई है। आपको बताएं कि कसूर के इलाके कच्चे पक्का में शादी की तकरीब में नाच गाने की महफिल में मंजिलों की शराब के नशे में धुत होकर फायरिंग के नतीजे में 27 साल कासिम नामी नौजवान जाम बहक हो गया। पुलिस थाना खुदिया मसरूफ कार्रवाई है। हालिया में कादराबाद का मेन रोड जो 84 देहात के लिए RHC अस्पताल को जाता है, काफी अरसे से नामुकम्मल है। ठेकेदार काम को अधूरा छोड़कर गायब हो गया है। इलाका का निगरान वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे फारूक चौधरी से। जी फारूक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील फालिया के नवाही इलाके कादराबाद में, जहाँ पे 84 गांव का जो वाहिद हॉस्पिटल है जिस पे ये मेन रोड जाता है, ये अरसा दराज से पेंडिंग है। यहाँ पे ठेकेदार जो काम छोड़कर अधूरा काम छोड़कर इसके चला गया है। कादराबाद से बेखुमोड़ रोड जो मेन रोड है सर जी, 2 साल से ये टूट फूट का शिकार है और
का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, आने जाने वालों के लिए बहुत तकलीफ का बायस है और बहुत इधर हादसा हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आला से इल्तमास है कि इसकी ਜੀ ਬਜਨਿਆ ਸੜਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द तमीर किया जाए ताकि इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। कैमरा टीम के साथ फारूक चौधरी, कोहनूर न्यूज़, फालिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर जोनल ऑफिसर रेगुलेशन शालीमार जोन फारस जुबैर की जेर निगरानी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में पक्के बने स्ट्रक्चर को भारी मशीनरी से मसमार कर दिया गया है, जबकि आर्जी तौर पर कायम तजावजात को कब्जे में ले लिया गया। MOR हेडक्वार्टर हारिस जलील और शालीमार जोन फारस जुबैर की जेर निगरानी इंस्पेक्टर शराज एवान शाहनवाज और दीगर MCL अमला समेत पुलिस की भारी नफरी ने सब स्टोर मैन GT रोड शालीमार बाग तक मुकम्मल तजावजात को क्लियर करवाया है। तजावजात को क्लियर करवाने के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर सख्त एक्शन लिया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हैदर अली मिर्जा की रिहायशगाह जौहर टाउन लाहौर पर महफिल सरकार दो आलम मुनक्किद की गई। महफिल में डायरेक्टर जनरल खाना फरंग ईरान आगा जाफर रोनास और सैयद नासिर अली रजवी ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अलहाज हैदर अली मिर्जा मरहूम व पिसरान की राजगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्कद हुआ। मिलाद में मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल खाना फरंग ईरान आगा जाफर रुनास और सैयद नासिर अली रिजवी DIG ऑपरेशन लाहौर ने खसूसी शिरकत की और आने वाले मेहमानों में सैयद असद अब्बास नकवी, चेयरमैन आज़ादारी कौंसिल पंजाब, हाजी खशनूद हसन भट्ट, सरपरस्त आला अंजुमन ताजरन शालम मार्केट लाहौर, मलक खालिद महमूद, मरकजी सदर कौमी ताजर ताज पाकिस्तान साहबजादा परवेज अकबर साकी, मलक निसार अली खोकर, असगर अब्बास मिर्जा, शुजा अब्बास मिर्जा, काजम अब्बास मिर्जा, सैयद जहीर रजा मूसवी खुदा में बाबुल खवाइज, सैयद नवीद अली शाह, अलामा सैयद हसन रजा हमदानी, रहनुमा MWM मलक मोहम्मद असलम नंबरदार, मतवली इमाम बारगाह जागीर आले मोहम्मद ठोकर न्याज बेग, अलामा जहीरुल हसन मियाँ खान, ख्वाजा मोहसन अब्बास एडवोकेट एडिशनल जनरल पंजाब, अलमशहूर नाथ ख्वा, मोहम्मद आसफ साबरी, अलमशहूर नोहा ख्वा, सैयद मुकद्दस काजमी, ताहिर हुसैन जाफरी, पीर सैयद नौबहार शाह, चेयरमैन पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी, अली रजा अल मरूफ काके शाह ने शिरकत की। अलमशहूर नोहा ख्वा सैयद मुकद्दस काजमी ने सरवर कायनात की बारगाह में हदियतन तोहफतन नात पेश की। अलमशहूर नोहा ख्वा मोहम्मद आसफ साबरी ने सरकार दो आलम की बारगाह में हदियतन नात पेश की और सरकार दो आलम की नात शरीफ पढ़कर महफिल में लब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारे भी लगवाए। महफिल के इख्तिताम पर DIG ऑपरेशन सैयद हसन अली रिजवी ने खसूसी खिताब किया। इनका कहना था, इस दिन को इतना झूम कर मनाएं कि आपकी शिद्दत का अंदाजा हो। ये दिन हमें झूम कर मनाना चाहिए और पूरा महीना सरकार की महफिल सजानी चाहिए। और आखिर में बानी मजलिस ने सैयद नासिर अली रिजवी को खसूसी शील्ड पेश की और इख्तिताम में महफिल पर खिदमत करने वालों की खिदमत। 10, 20 और 30 साल सर्विस करने वाले गुजरांवाला के ट्रैफिक एहलकारों के लिए ट्रैफिक हेडक्वार्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CTO गुजरांवाला आयशा भट्ट ने भी शिरकत की। तकरीब में एहलकारों को एजाजी रैंक ब्लू रिबन लगाए गए। इस मौके पर एडिशनल IG पंजाब मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि इन जवानों ने अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा शहरियों की खिदमत में सर्व किया है। एजाजी रैंक लगाने का मकसद इनकी मेहनत और खिदमत का एतराफ करना है। एडिशनल IG पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने कहा कि पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई मजमूई कारकर्दगी में मजीद निखार पैदा करती है। मेहनती, ईमानदार और फर्शनास एहलकार महकमा पुलिस का फख्र है।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے متنازع بیان کے بعد مرکزی بینک نے ڈپٹی گورنر کے بیان پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھاتہ داروں کے 5 لاکھ سے زائد کے بینک ڈپازٹس بھی بالکل محفوظ ہیں، مگر اس کے باوجود بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈرز میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف بینک انتظامیہ بھی اپنے کلائنٹس کو مطمئن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی فاروق سے۔ اس وقت ایک مقامی بینک میں ایک بینکر اور ماہر معیشت توقیر احمد کے ہمراہ موجود ہیں وہ۔ جی علی بتائیے گا۔ جی میں اس ٹائم بالکل موجود ہوں ایک ماہر معیشت کی طرف، جو بینکر بھی ہیں، ماہر معیشت بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 5 لاکھ تک کے جو کھاتہ دار ہیں ان کو قانونی تحفظ ان کی رقوم کا کیا جائے گا، اس سے زیادہ کی رقومات کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پوچھتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس سے جو عوام میں بہت غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس حوالے سے وضاحت دینی بڑی ضروری ہے، نہیں تو کھاتہ دار جو بھی ہیں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں گے، اور یہ ایک بڑی الارمنگ پوزیشن ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر احمد چودھری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، جو بینکر بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی توقیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ توقیر صاحب ایک یہ بتائیے گا، جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا جو بیان ہے 5 لاکھ کے حوالے سے، کیا ان کو کیا چاہ رہے ہیں اور کیا وضاحت ہے؟ جی اصل میں بات کو میڈیا میں کچھ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو مس لیڈ کر دیا ہے اور مس انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ ایکچولی یہ ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ایک ادارہ ہے، اسٹیٹ بینک کا ذیلی ادارہ ہے، جو کہ 1 جون 2018 میں جو ہے نا وہ عمل میں آیا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے، وہ پورا سال جو ہے وہ سارے بینک سے ایک انشورنس ٹائپ فیس جو ہے وہ چارج کرتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے کلائنٹس کو وہ 5 لاکھ تک کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ کچھ ریومرز مارکیٹ میں جیسے کنٹری کی اکانومیکل پوزیشن، اور کچھ کسی بینک کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی وہ جو ہے نا وہ اپنا آپریشنز کلوز کرنے جا رہا ہے، تو اس سینس میں جو ہے وہ آئی تھنک میرا یہ اپنا ایک خیال ہے کہ انہوں نے یہ بیان دینے کی ضرورت پیش آئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ کچھ پری ریکوزیشنز کرتے ہیں، بینکنگ کورٹس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہاں پہ جا کے کھاتہ دار جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ڈپازٹ ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو آئی تھنک اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم 5 لاکھ تک کے جو آپ کا ڈپازٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے اباو نہیں۔ جی گفتگو سنی توقیر احمد چودھری صاحب کی، اور اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، اور جو کلائنٹس ہیں، جو کھاتہ دار ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، ان کی رقومات بینکوں میں سیف ہیں، اور جو بڑے بینک ہیں وہ وہاں سیف ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ 5 لاکھ سے زیادہ کی رقومات ان کی ان سیف ہو گئی ہیں، یا بینک نے ضبط کر لی ہیں، یا بینک دیوالیہ ہو گیا، وہ رقومات ان کی بینک میں سیف۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور میں UET لٹریری سوسائٹی نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سالانہ محفل رسول کا اہتمام کیا، جس میں مقابلہ حسن قرأت، نعتیہ مقابلہ، تقریری مقابلہ اور کیلیگرافی کے مقابلے منعقد ہوئے۔ تقریب میں حسن قرأت اور حسن نعت میں اول آنے والے طلبہ نے تلاوت اور نعت کی سعادت حاصل کی، جبکہ تقریری مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے والے مقررین نے تقریریں پیش کی۔ وائس چانسلر UET لاہور پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان، رجسٹرار محمد آصف، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کیسر، چیئرمین کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر علی حماد اکبر، مختلف تدریسی اور انتظامی شعبہ جات کے سربراہان سمیت طلبہ کی کثیر تعداد نے بھی محفل میں شرکت کی۔ UN ہیبیٹیٹ پاکستان کے نمائندے سید ابوبکر کے ہمراہ کورین وفد نے پنجاب آب پاک اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ پنجاب میں پینے کے پانی کے منصوبوں اور گرین انرجی کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پانی کے منصوبوں کی تکمیل میں کورین ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ کورین وفد نے پنجاب آب پاک کے منصوبوں پر سکوڈا نظام لگانے کی پیشکش کی ہے۔ جدید سکوڈا نظام سے منصوبوں کی نگرانی میں مزید بہتری آئے گی۔ پنجاب کے 10 شہروں میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے منصوبوں میں بھی کورین وفد نے خصوصی دلچسپی لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے فروغ کے لیے پنجاب میں 10 ویسٹ واٹر پلانٹس میں کاربن کریڈٹس پر کام کیا جا رہا ہے۔ وفد کی جانب پنجاب میں آب پاک اتھارٹی کے جاری منصوبوں کو سراہا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اضافی ریونیو جنریٹ کرنے کی حکمت عملی بنانے کے لیے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔
मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की सब्सिडी कैसे कम की जा सकती है, इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के अफसरान ने सर जोड़ लिए। सब्सिडी को कम करने और दीगर मामलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी की सब्सिडी कम करने के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि सब्सिडी को कम करने के लिए मेट्रो बस स्टेशन और ऑरेंज लाइन स्टेशन पर कमर्शियल ब्रांडिंग की जाएगी। इस हवाले से सूबाई वजीर ने CBD पंजाब को कलमा चौक मेट्रो स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स खरीदने की भी दावत दी है। इब्राहिम मुराद ने कहा कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स, जिनमें ऑरेंज लाइन ट्रेन में सालाना 26 करोड़ मुसाफिर सफर करते हैं, जबकि मेट्रो बस में रोजाना 1,70,000 मुसाफिर सफर करते हैं, जो कि डिजाइन की गई गुंजाइश से 73% ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों को बेहतर से बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए मजीद इकदाम करे। हमने तलबा व तलबात के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात का जो इकदाम उठाया है, उससे शहरी बहुत मुतमईन है। इब्राहिम हसन मुराद ने मजीद कहा कि हम अपने मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन स्टेशन को कमर्शलाइज इस्तेमाल करके सब्सिडी को खत्म कर सकते हैं। जी शुक्रिया आसिम राजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में ग्रीन टाउन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, इश्तिहारी पुलिस इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक लोगों की प्रॉपर्टी के जाली कागजात तैयार करके उन पर कब्जा करने वाले गिरोह का सरगना मुजरिम इश्तिहारी साबिका पुलिस इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजरिम इश्तिहारी के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में कत्ल, डकैती, चोरी, फ्रॉड जैसे दर्जनों संगीन मुकदमात दर्ज हैं। जराये के मुताबिक मुजरिम इश्तिहारी रियाज अब्बास अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मुबैना तौर पर साजबाज होकर मुकदमा खारिज करवा लेते थे और मदई मुकदमे को असलहे से डरा धमका कर फेसबुक पर अपने जाली पुलिस मुकाबले की वीडियो दिखाकर खामोश करवा देते थे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी की जेर सदारत जेंडर सेल की कारकर्दगी के बारे में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फोकल पर्सन अनम अशफाक समेत तमाम डिविजनल जेंडर सेल इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर अनुश मसूद का जेर तफ्तीश मुकदमात का खुद तफसीली जायजा, पेंडिंग मुकदमात पर इंचार्जेस की सरजनिश, जेंडर सेल को दिए गए अहदाफ पूरे न करने और मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी भी किया। डॉक्टर अनुश मसूद चौधरी की जेंडर सेल अफसरान को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत। डॉक्टर अनुश मसूद का कहना था कि बच्चों से बदफेली, खवातीन से ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरान तफ्तीश मेरिट पर हरगिज़ समझौता न करें, मजबूत चालान मुरतब करके गुनाहगार को सजा दिलवाएं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO साहिवाल फैसल शहजाद और उनकी टीम की मुलाकात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्राइम कंट्रोल खिदमात की बेहतरीन फराहमी पर साहिवाल पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने IG पंजाब को जिले में अगवा, बराए तावान, ब्लाइंड मर्डर, डकैती समेत संगीन जराइम ट्रेस और रिकवरी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि लीडरशिप का मरकजी पहलू मुस्तकबिल के लीडर्स बनाना, मौजूदा लीडर्स को सिपाह की वेलफेयर के साथ पुरएतमाद और कामयाब मुंतजिम बनाना है। फोर्स को मुतहरिक और फाल बनाने के लिए उनकी वेलफेयर और प्रमोशन से निहायत मस्बत नतायज सामने आए हैं। पंजाब पुलिस में ड्राइवर, लेडी कांस्टेबल से लेकर हर एहलकार ने अहम तरीन केसेस हल करने में गैर मामूली किरदार अदा किया है। दूसरी तरफ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से बाजियाब करवाए गए बच्चे के वालिदैन की भी मुलाकात हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।